So hello students, so we are discussing this irrigation. So as you know, my name is Vivek Hosur and I am doing this video for giving to Keralakam School Mudol. So we are discussing this, we are discussing irrigation. Before that we have discussed difference between fertilizers and manure. That is very much important question. Advantage of manure, fixed questions. It is those two are the fixed questions. Okay. So now we will go for the modern methods of irrigation. Modern methods of irrigation help us to use water economically. The main methods used are as follows. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಟ್ ಅಂತದ ಪುಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರು, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಒಳಗಿಂದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಿ ನೀರು ತಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪುಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಅಂದ್ರೆ those plants ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೀರು ಕಳಿಸೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಫಾರ್ that we have to send the water. So then what next is chain pump. Chain pump we are considering. Then in chain pump we are doing the chain and the water is moving that side. Dhekli is also one kind, so which we are considering water. Rahat means we are doing there with cattle or ox, sorry, yeah, that we can say. So modern methods of irrigation, we will discuss that one today. That is modern methods of irrigation. Modern methods of irrigation help us to use water economically. So what the modern methods of irrigation do? They do help us to use the water economically. The main methods used are as follows. So main methods we have use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So first one among that is sprinkler system. Sprinkler system one of the modern methods of irrigation. Sprinkler system ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ತಾಣ್ತನ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ತಾಣ್ತನ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ನೀರು ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾರಂಜಿ ಟೈಪ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ನಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಹಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿಲ್ಲ. So that is sprinkler system. The same sprinkler system we are using here. This system is more useful on the uneven and where sufficient water is not available. Uneven system ittandra, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎತ್ತರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ. So where there is places, some big places, some small places, so uneven ittandra, there the sprinkler system is more useful. Okay, the perpendicular pipes having rotating nozzles. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top. Perpendicular pipes they are having rotating nozzles on top. Are joined to the main pipeline at regular intervals. They are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pipe, with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. Aden ಮಾಡ್ತದೆ, rotating nozzles indra escape ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. So note correct. The perpendicular pipes ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆನ್ ಅದ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ನಾಸಲ್ಸ್ ಆನ್ ಟಾಪ್. ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ನಾಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದ ಅದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ, ನೀರ್ ಬೀಳ್ತದ. ಈ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀರ್ ಬೀಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದ, ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀರ್ ಬೀಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ದಾಗ ಇರ್ತದ ನೋಡ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದ ನಾಜಲ್. ಪೈಪ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾವ, ಈ ನಾಜಲ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ, ನೀರು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳತಾವ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಹಿಂಗ್ ಬತ್ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾವ, ಹಿಂಗ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರ ಏನಾಯ್ತು, ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವ ಈಗ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾವ. ಒಂದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಇರ್ತದ ಬಹಳಷ್ಟು, ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ನೀರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೀರು ಬೀಳ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump. Okay, ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಈ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ ದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೈಪ್ ದಿಂದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಥ್ರೂ. ಇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ನಾಜಲ್. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ನಾಜಲ್ ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಮಳೆ ಆದವ್ರ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕ್ರಾಪ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಟರ್. ಇಟ್
falls on crop just like the rain happening. Sprinkler is very useful for lawns. Na hednilla lawns andre ಏನ್ರಿ gardens, ಹುಲ್ಲು ಗಾವಲು ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಲಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಭಾರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋತ್ನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅದ GIT ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್. ಬೆಳಗಾವದಾಗ KLS GIT, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಟಾಪ್ 6th ಕಾಲೇಜ್ ಅದು. 300 ಕಾಲೇಜ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ 6ನೇ ನಂಬರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ದು ಐತೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ನಮ್ಗೆ. ನಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದಲ್ಲೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಯಾರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವಿದೌಟ್ 90 ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸತ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 90 ಮ್ಯಾಲ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ 85 ಮ್ಯಾಲ, 85 ಮ್ಯಾಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 85 ಮ್ಯಾಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು 91 ಆಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವದಾಗ. ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 91 ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ PUC ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾಂ GIT. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ, ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಗಡ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಬರುವ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ರಗಡ. ಹಂಗೆ ಕ್ರಾಪಿಗೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಅದರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. So if you go to the areas like there Mangalore, Chikmagalur, there will be a more coffee plants. In that there will be coffee plantation. Coffee plantation ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. So ಆ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So next one is drip system. So we will discuss now drip system. In this system the water falls drop by drop directly near the roots. ಸೊ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹೊಲದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕ್ರಾಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹನಿ ಬೀಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡ್ರಿಪ್ ಬೈ ಡ್ರಿಪ್ ವಾಟರ್ ಬೀಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಕ್ರಾಪಿಗೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ತಗೋತದ ಅನ್ನೋದು, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಹೊಳಿ ಒಳಗಿಂದ ಮೋಟರ್ ಹಾಕಿ ಜಗ್ತಾರ ಕ್ರಾಪಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗೂ 90% ಒಂದು 50% ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 50% ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕ್ರಾಪ್ ಮ್ಯಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹನಿ ಕ್ರಾಪದ ಬೇರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಹನಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡ್ರಿಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹನಿ ನೀರು ಬೀಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಡೀತದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರಿಪ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಂತಾರ, ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು ವಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. Except this, other techniques are there, but this is considered as the most best technique. Water is not wasted at all. Idrolog water waste agudilla. There will be no much waste of water in this. It is a boon in regions where availability of water is poor. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವರ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ ಇದೊಂದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ರೀ, ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. So there this purpose is used. Water will not be wasted here. The more amount of water is used in the proper systems here. So that is all the things matter here. Okay, next is protection from weeds. So idenatu drip irrigation. So ee type ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Next we comes to protection from weeds. Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. So wheat plants grow agta iddu. Okay, so how these other plants have been planted purposely. Other plants ಅನ್ನು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಕಸ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ, ಕಸ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಳಿತಾರನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕಸವನ್ನ ಯಾರು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತ್ ಹಂಗಾರ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋ? That matters here. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. In a field, ಏನಆಗ್ತತಿ, undesirable plants may grow naturally along with the crop. Naturally they along with the crop, undesirable ಏನಆಗ್ತಾವು
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾವು. ದೀಸ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೀಡ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಕಸ ಅಂತೀವಿ. ಕಸ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೀಡ್ಸ್. ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಫೀಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಸಗಳು ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನ ಭೂಜೋಪಹೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, undesirable plants that grow naturally along with the crop. Along with the crop, these will grow. That grow naturally along with the crop, they are called as weeds. ಅವಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ಬೆಳಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿತಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಕಸ ಅಂತೀವಿ. ಕಸ ಆರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತಾರ, ಕಸ ಬೆಳಿತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಆಡೋದ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿ ಇರ್ತಾವ, ಕಂಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ wheat or other things, undesirably they will grow up. These kasa will grow up. We call it as weeds. Okay. The removal of weeds is called weeding. This is important. This is too much important. The removal of weeds is called weeding. Weeds and remove ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, weeding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The removal of weeds we call it as weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Weeding is very much necessary. It is too much important and it is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Weeds ಎದ್ರು ಕೂಡ compete ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. They compete with crop plants for water, nutrients, space and light. Water, nutrients, space and light. ಇದ್ರ ಕೂಡ compete ಮಾಡ್ತಾವು. Thus they affect the growth of the crop. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, growth of the crop affect ಆಗ್ತದ. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals. Some weeds they interfere even in harvesting. So harvesting ಮಾಡು ಟೈಮ್ ಒಳಗ they are interfere and may be poisonous for animals and human beings. So ಅವೇನಾಗ್ತಾವು, poisonous ಆಗ್ತಾವು for animals and human beings. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. So farmer ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ವೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕಸ ಏನ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಓಕೆ. ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೋವಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್. ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಹೆಂಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಳಗ ಮ್ಯಾಲ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರ ಮಣ್ಣು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಅಪ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರಿನ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತತಿ, ರೂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ಬೆಳೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಮೇ ದೆನ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತತಿ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವೀಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೀಡ್ಸ್ ಏನಾರ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಮೊದಲಾರಿ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಬೇರೆಯೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೀಡ್ಸ್ ಬೆಳೆಯತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಟಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾವು, ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಸೊ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಗೇನ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇಟ್. ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. Okay, so that we can call them as weeds. Okay, so just space and light, harvesting and may be poisonous for animals and human beings. These are poisonous for animals as well as human beings. Okay, the best time for removal of weeds is before they produce flowers and seeds. Before they produce flowers and seeds, that time is the best time for removal of weeds. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಸ ತೆಗ್ಯಾಕ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕಸ ತೆಗ್ಯಾಕ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೈಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದೊಗೆಯೋದು, ಅಂದ್ರೆ ವೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದೊಗೆಯೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. From time to time this is done with the help of a kurpi ತಗೊಂಡು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. A seed drill is also used to uproot weeds.
ಒಂದು ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಗೆ ಅದು ಹೂವಾಗಿ ಬೆಳಿ ಬೀಜ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತವೆ. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. So weedicides ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ weedicides ಅನ್ನ weedicides ಇಂದ ಕೂಡ weeds ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ 2,4-D ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಪ್ಪ weedicide ಅಂದ್ರೆ 2,4-D ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, weeds ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಸ ಬೆಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ವೀಡ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2,4-D ಅದೊಂದು weedicide, ಇದನ್ನ ವೀಡ್ ಕೊಲ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಕಿಲ್ ದ ವೀಡ್ಸ್. ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ವೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅವು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the fields with a sprayer. weedicide ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಡು weedicides ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ weedicide ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಸ್? ಸೊ weedicide ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗ್ಲೌಸ್ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆ weedicide ಮುಂದಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಟಚ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯಾಗ. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Okay, so they are weedicides ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಾಗ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ weedicides ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ weedicides ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನ ಉಸಿರಾಟ ತಗೋತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ, weedicides ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, weedicides ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ weedicides. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ weeds are called weedicides. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. So ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ರಿಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. weedicide ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ, ಏನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ weedicide ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಉಳಿದದ್ದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.